اردو خبر کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، امت سنگھ سکھ خاندان میں پیدا ہوا۔ یہ لوگ ڈیرہ بابا نانک کرتارپور میں رہتے تھے۔ 2 بھائی اور 1 بہن تھے۔ والدین کھیتی باڑی کرتے تھے۔ کرتارپور 1947 میں پاکستان آ گیا۔ پنجاب میں سکھ مسلمان فسادات شروع ہوئے۔ امت اس وقت آم توڑ رہا تھا۔ والدین، بہن اور چھوٹا بھائی گھر میں تھے۔ گھر پر حملہ ہوا اور اس کے والد کو قتل کر دیا گیا۔ ماں اور بہن اجتماعی زیادتی کے بعد مار دی گئیں، جبکہ چھوٹا بھائی مسنگ ہو گیا۔ امت سنگھ مہاجرین کے ساتھ انڈیا چلا گیا۔ ہندوستان میں اس کا کوئی والی وارث نہیں تھا، چنانچہ اسے عیسائی یتیم خانے کے حوالے کر دیا گیا۔ یہ بچہ ذہین اور لائق تھا۔ اس نے یتیم خانے میں اعلیٰ تعلیم حاصل کی، میرٹ پر کالج پہنچا، ڈاکٹر بنا اور پریکٹس شروع کر دی۔ شادی ایک کٹر ہندو خاتون پدما سے ہو گئی۔ یہ لوگ بعد ازاں احمد آباد شفٹ ہو گئے۔ ایک مسلمان محلے میں رہائش پذیر ہوئے اور ڈاکٹر امت سنگھ مسلمان مریضوں کا علاج کرنے لگا۔ ایک بیٹا پیدا ہوا۔ وہ شروع سے ہی لادین تھا۔ وہ بڑا ہو کر امریکہ چلا گیا۔ بیگم کینسر سے انتقال کر گئی۔ ڈاکٹر بوڑھا ہو کر ڈیمنشیا کا مریض ہو گیا۔ اس کی شارٹ ٹرم میموری مدھم پڑنے لگی۔ یہ ایک دن اپنے ماضی کو کھوجتا ہوا کرتارپور کے بارڈر پر پہنچ گیا۔ وہ بھارت کی سرزمین پر کھڑا تھا۔ اس کی زندگی کا 95% حصہ اس سرزمین پر گزرا تھا، جبکہ دوسری طرف اس کا وہ گاؤں تھا جس میں اس نے جنم لیا تھا۔ اس کی جڑیں اس زمین میں دفن تھیں۔ درمیان میں ایک لکیر اور تار کی چھوٹی سی دیوار تھی۔ ڈاکٹر امت نے واپس جانے سے انکار کر دیا اور باقی زندگی تار کی اس دیوار کے ساتھ گزارنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس دوران اس کا بیٹا واپس آ گیا اور وہ بھی بارڈر پر پہنچ گیا۔ سرحد پر دوسری طرف اطلاع ہوئی۔ پتہ چلا اس کا چھوٹا بھائی فسادات میں محفوظ رہا تھا۔ اسے اس کے والد کے ایک مسلمان دوست نے گود لے لیا تھا۔ وہ مسلمان ہو گیا تھا اور اب وہ مسلمان بیوی اور بچوں کے ساتھ رہ رہا ہے اور 5 وقت نماز پڑھتا ہے۔ ڈاکٹر امت اس وقت سرحد پر کھڑے کھڑے کہتا ہے، میں سکھ خاندان میں پیدا ہوا تھا۔ میری پرورش عیسائی یتیم خانے میں ہوئی۔ میں نے بیوی کی وجہ سے 30 سال ہندو روایات کے مطابق زندگی گزاری اور میں 20 سال مسلمان محلے میں پریکٹس کرتا رہا۔ میری آنکھ ہمیشہ اذان کی آواز سے کھلی اور دعائیں سنتے سنتے بند ہوئی۔ میں 20 سال ہر جمعے کو مسلم علماء کی تقریریں بھی سنتا تھا۔ میرا بیٹا لادین نکلا اور اب میرا ایک مسلمان بھائی بھی دریافت ہو گیا ہے۔ چنانچہ میں اپنے اس وسیع تجربے کی بنیاد پر 2 نتیجوں پر پہنچا ہوں۔ ہم سب صرف اور صرف انسان ہیں، اور دوسرا، دنیا کا کوئی مذہب کسی دوسرے انسان کو تکلیف نہیں دیتا۔ ناظرین گرامی، ہمارے سارے اختلافات سیاسی ہیں اور ہم ان سیاسی اختلافات کو مذہب کا رنگ دے کر ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں۔ ہم اگر دنیا کو پرامن دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں مذہب سے سیاست نکالنی ہوگی۔ ہمیں مذہب کو صرف مذہب بنانا ہوگا، زمین پر امن ہو جائے گا۔ یہ ڈاکٹر امت سنگھ ایک جاندار انگریزی فلم کا کردار ہے۔ فلم ایک امریکی ڈائریکٹر نے بنائی اور اس کا نام مینگو ڈریمز ہے۔ ہم اگر ڈاکٹر امت کی کہانی سے فلم کا لفظ نکال دیں تو یہ مذہب کی ایک شاندار تشریح بن جائے گی، مگر ہم ایسا نہیں کریں گے کیونکہ اس سے ٹھیکیداری کو زک پہنچے گی اور یہ ہمیں گوارا نہیں۔ ناظرین گرامی، کاش ہم اگر کسی دن ٹھنڈے دل و دماغ سے مذہب کا جائزہ لے لیں تو ہم یہ جان کر حیران ہو جائیں گے کہ دنیا کا کوئی مذہب کسی دوسرے انسان کو قتل کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ ہر مذہب میں بے گناہ لوگوں کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہم انسان پھر لوگوں کو مذہب کے نام پر کیوں قتل کرتے ہیں؟ یہ مذہب کے اندر موجود ٹھیکیداری کا نتیجہ ہے۔ آپ اسلام کی مثال ہی لے لیجئے۔ نبی رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 9 ذی الحج 10 ہجری کو حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ اے لوگو، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ تم جب تک ان کا دامن تھامے رکھو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور وہ 2 چیزیں ہیں اللہ کی کتاب اور پیغمبر کی سنت۔ گویا اسلام صرف 2 چیزوں پر مبنی ہے، قرآن مجید اور نبی رسالت کی سنت۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ ٹھیکیدار آئے اور انہوں نے اسلام کو صرف قرآن مجید اور سنت تک محدود نہ رہنے دیا۔ ایک فرقہ اٹھا، اس نے سنت الگ کر دی اور اسلام کو صرف قرآن تک محدود کر دیا۔ دوسرے نے سنت لے لی اور قرآن مجید کو غلاف میں لپیٹ کر طاق میں رکھ دیا۔ تیسرا آیا، اس نے صرف احادیث کو اسلام بنا دیا۔ احادیث کی 6 کتابیں مرتب ہوئیں اور ہر کتاب نے مقلدین کی پوری کلاس پیدا کر دی۔ چوتھے نے صحابہ کرام کو تقسیم کر کے ان کے جھنڈے اٹھا لیے۔ 5ویں نے اہل بیت سے محبت کو عام ترین بنا دیا۔ 6 نے صوفیاء کرام کو مذہب سے تبدیل کر دیا
और सातवें ने इश्क रसूल को बुनियाद बना लिया और इसका नतीजा क्या निकला? मुसलमान तकसीम दर तकसीम होते चले गए और हर तकसीम ने दूसरी तकसीम के खिलाफ तलवार और राइफल उठा ली और असल इस्लाम पीछे से सिरकता चला गया। लिहाजा आज आपको इस्लामी दुनिया में किसी जगह इस्लाम दिखाई नहीं देता, सिर्फ फिरके ही फिरके नजर आते हैं और हर फिरका दूसरे फिरके के खिलाफ नफरत और हकारत से भरा हुआ है। हम एक दूसरे को काफिर भी समझते हैं और काबिल गर्दन जनी भी। हमने अपने मुल्क तक सुन्नी और शिया स्टेटस बना लिए हैं। ये तकसीम अगर मुल्कों तक रहती तो भी शायद हम बच जाते, लेकिन हमने नफरत की तकसीम को शहर शहर, मोहल्ले मोहल्ले और खानदान खानदान तक पहुंचा दिया। हमने अपनी मस्जिदें और इमाम तक तकसीम कर रखे हैं और एक फिरके का मुसलमान दूसरे फिरके की मस्जिद में नमाज तक नहीं पढ़ता। हम सब हज पर एक काबा का तवाफ करते हैं, हम एक रसूल के रोजे पर हाजिरी देते हैं, लेकिन हम जो ही खाना काबा और मस्जिद नबवी से बाहर आते हैं तो हम सुन्नी और शिया, इसके बाद देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस और वहाबी में तकसीम होते चले जाते हैं। चुनांचे हम अगर किसी दिन ठंडे दिलो दिमाग के साथ सोचेंगे तो हमें अपने मौजूदा इस्लाम में कुरान और सुन्नत दोनों मिसिंग्स मिलेंगी। हमें मुसलमान होना चाहिए था, मगर हम फिरके बनकर रह गए और हर फिरका एक ठेकेदारी और स्टेट के अंदर एक खौफनाक स्टेट बन गया और ये स्टेट अब किसी भी वक्त किसी भी शख्स को काफिर करार देकर उसे वाजिबुल कत्ल करार दे देती है और असल स्टेट अपने सारे वसाइल खर्च करके भी उस बेचारे काफिर की जान नहीं बचा सकती। हमें मानना होगा कि हम एक ऐसे मुल्क में रह रहे हैं जिसमें शनाख्ती कार्ड देखकर और नाम पूछकर दूसरों को कत्ल कर दिया जाता है। आप अलमिया देखिए, हम सहाबा कराम के नाम पर एक दूसरे को कत्ल कर रहे हैं। क्या यह अफसोसनाक नहीं है? प्यारे दोस्तों, मैं सुन्नीउल अकीदा हूं। मैं क्यों हूं मुझे आज तक वजह मालूम नहीं हो सकी। शायद मेरे वालिदैन सुन्नीउल अकीदा थे, लेकिन ये बेचारे तो अनपढ़ थे। मेरे वालिद कुरान मजीद तक नहीं पढ़ सकते थे, ये सिर्फ सुनते थे और उसी को इबादत समझते थे। लिहाजा फिर मैं सुन्नी कैसे हो गया? शायद बचपन में मेरा ज्यादातर वक्त बरेलवियों में गुजरा था। अब सवाल यह है कि मैं अगर किसी शिया खानदान में पैदा हो गया होता, या मेरा बचपन किसी शिया अक्सरियती मोहल्ले में गुजरा होता, या मेरे दोस्त शिया होते, तो मैं आज क्या होता? अगला सवाल यह है कि क्या मैं सिर्फ किसी खानदान में पैदा होने या किसी मोहल्ले में रहने की वजह से आज वाजिबुल कत्ल हो गया होता? और खुदा न खास्ता मैं अगर किसी ईसाई, हिंदू, सिख, पारसी या इस्माइली खानदान में पैदा हो जाता तो क्या मेरी पैदाइश जुर्म हो जाती और मुझे अल्लाह की इस जमीन पर जिंदगी गुजारने का कोई हक ना होता? हम क्या हैं? हम किसके बच्चे हैं और हमारी परवरिश किस माहौल में हुई? क्या हमें इसका इख्तियार है? अगर हम अपनी मर्जी से पैदा हो सकते हैं, हम अपने वालिदैन, नाम, मोहल्ले और मुल्क चुन सकते हैं, तो फिर आप प्लीज लोगों को मौका दें। ये आपकी मर्जी के फिरके में पैदा हो जाएं, और अगर ऐसा नहीं हो सकता तो फिर प्लीज प्लीज और प्लीज आप दूसरों को जिंदगी गुजारने का मौका दे दें। आप याद रखें, हम सब सिर्फ और सिर्फ इंसान हैं। हम सब किसी न किसी मजहब या फिरके में धंसे हुए हैं और हमारा ये मजहब या फिरका किसी न किसी ठेकेदारी का शिकार है और ये ठेकेदार दूसरों को काफिर करार देकर कत्ल करते चले जा रहे हैं और इसका ये नतीजा निकल रहा है कि आज इस मुल्क में इंसान होना जुर्म हो गया है। हमारे मुल्क में आज कुत्ते और बिल्लियां महफूज हैं, लेकिन इंसान महफूज नहीं है। ये वाजिबुल कत्ल हो चुके हैं। मच में हफ्ते और एतवार की दरमियानी शब हजारा बिरादरी के 11 मजदूरों को बांधकर कत्ल कर दिया गया। इनका जुर्म हजारा होना था और कातलों ने इनको कत्ल करते हुए एक लम्हे के लिए भी ये नहीं सोचा कि इन लोगों को सिर्फ पैदाइश के जुर्म में कत्ल कर रहे हैं। ये सिर्फ मजदूर हैं, कानकुन हैं। इनमें ऐसे लोग भी शामिल हैं जिनके बाद इनके खानदान में तदफीन के लिए कोई मर्द नहीं बचेगा। और ये हुआ। खानदान की खवातीन अपने मर्दों की लाशें उठाकर सर्दी में कोयटा में मगरबी बाईपास पर जा बैठी और ये आज भी बैठी हैं। लेकिन हम इसके बावजूद खुद को मुसलमान भी कहते हैं और इस रियासत को इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान भी, और हमें शर्म भी नहीं आती। आप यकीन करें, अगर यह सिलसिला खत्म ना हुआ तो इस मुल्क में मजहब आरा मशीन बन जाएगा और हम सब एक दूसरे को इस आरा मशीन पर रख कर काट देंगे। लिहाजा खुदा के लिए स्टेट को जागना होगा, इसे आंख खोलनी होगी, वरना यह स्टेट बचेगी और ना हम। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमेशा की तरह मुझे आज भी पूरी उम्मीद है कि आज की इस वीडियो ने भी आपको बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया होगा, और अगर वाकई ऐसा है तो वीडियो को लाइक करते हुए अपने तमाम दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर दीजिए। हो सकता है ये बातें सुनकर उनका अंदाज़े फिक्र भी तब्दील हो जाए।
انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔